గోవింద 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 గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి దివ్యానుగ్రహంతో సమస్త ప్రపంచ మానవాళి యోగక్షేమముల కొరకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు నిర్వహిస్తున్నటువంటి శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణాంతర్గత శ్రీమద్ సుందరకాండ షోడశ దిన దీక్షాత్మక పారాయణలో ఈ రోజున 11వ రోజులో ప్రవేశించాం. ఈ రోజున 43వ సర్గ నుంచి 49వ సర్గ వరకు ఉన్నటువంటి 221 శ్లోకాలు పారాయణ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆంజనేయ స్వామి వారు అశోకవనాన్ని భంజించారు. రావణాసురుడు 80,000 మంది రాక్షసుల్ని పంపించాడు హనుమంతుణ్ణి తుదముట్టడానికి అన్నట్లు. ఆ 80,000 మందిని ఆంజనేయ స్వామి వారు సంహరించారు. మళ్ళా ఈ విషయం రావణాసురుడికి తెలిసి మరికొంతమంది రాక్షస వీరుల్ని పంపే ప్రయత్నంలో ఉండగా ఈ ఖాళీ సమయాన్ని వృధా చేయడం ఎందుకు అని అక్కడ ఉన్నటువంటి చైత్య ప్రసాదాన్ని ఆ చైత్య ప్రసాదాన్ని రక్షిస్తున్నటువంటి రాక్షస వీరుల్ని కూడాను అంతమొందించారు. ఈలోగా ప్రహస్తపుత్రుడైనటువంటి జంబుమాలి అనేటటువంటి రాక్షస వీరుడు వచ్చాడు. అతన్ని సంహరించారు. ఆ తర్వాత 7 మంత్రిపుత్రులు రావణాసురుడు యొక్క మహామంత్రుల యొక్క పుత్రులు, వాళ్ళు కూడా రాక్షస మహావీరులు, వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళని కూడా సంహరించారు. ఆ తర్వాత రావణాసురుడికి ప్రధానంగా 5 సేనాపతులు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. వాళ్ళని కూడా సంహరించారు. ఇక చివరికి రావణాసురుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైనటువంటి అక్షయ కుమారుడు వచ్చాడు. అతను చాలా అరివీర భయంకరుడు. అతను చాలా బాలుడైనప్పటికీ రాక్షసుడు కాబట్టి ఇతన్ని సంహరించవలసిందే అని ఆంజనేయ స్వామి వారు అతన్ని కూడా సంహరించారు. ఇక చివరికి ఇంద్రజిత్తు వచ్చాడు. ఇంద్రజిత్తుకి ఆంజనేయ స్వామి వారికి చాలా యుద్ధం జరిగింది. ఇంద్రజిత్తు ఏమీ చేయలేక, ఏ ఆయుధంతోనూ ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఏ విధమైన అపకారం చేయలేక చివరికి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధించాడు. బ్రహ్మాస్త్రం మీద ఉండేటటువంటి గౌరవంతో ఆంజనేయ స్వామి వారు బ్రహ్మాస్త్రానికి కట్టుపడ్డట్టుగా అభినయించారు. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ చాలా యుద్ధం చేశాను, ఇక రావణాసురుడిని ఒకసారి చూడాలి, అలాగే శీఘ్రంగా నేను సముద్రాన్ని దాటి రామచంద్ర ప్రభువుకి సీతాదేవి యొక్క కుశల వార్త చెప్పాలి అని ఆంజనేయ స్వామి వారు నిర్ణయించుకున్నారు. కనుక ఇంద్రజిత్తు ప్రయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రానికి కట్టుపడ్డట్టుగా వారు ఉంటూ ఆ రావణుడి యొక్క సభలో ప్రవేశించారు. రావణాసురుడి యొక్క సభ, ఆ రావణాసురుడి యొక్క ఆకారము, అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితులంతా కూడా చూసి ఆంజనేయ స్వామి వారు ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. ఇటువంటి వృత్తాంతంతో కూడినటువంటి సర్గలన్నీ కూడాను ఈరోజు మనం శ్రీవారి యొక్క పరమ ప్రీతి, రామచంద్ర ప్రభు యొక్క అనుగ్రహం ప్రపంచానికి నిండుగా మెండుగా ఉండాలి అని ప్రార్థిస్తూ సంకల్పపూర్వకంగా పారాయణ చేద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. హనుమత్ సీతా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న పరివార సమేత శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసిత వక్షసం శ్రితచేతన మందారం శ్రీనివాసమహం భజే. అథ సంకల్పః శ్రీమదాదివరాహ క్షేత్రే విరాజమానస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ పద్మావతి జానేః భగవతః శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామినః సన్నిధౌ ధర్మ విగ్రహస్య శ్రీరామచంద్ర ప్రభోః పాదసేవకస్య
हनूमतः प्रसादेन अस्मिन् भुवने अतिशीघ्रमेव समस्त दुष्प्रभावकारक सर्वरोगोपशान्त्यर्थम् सर्वेषाम् आस्तिकमहाजनानाम् सर्वविधसुस्थिरतासिद्ध्यर्थम् भारतदेशस्य विद्यावित्तव्यापार देशरक्षणादिरङ्गेषु सर्वतोमुखाभिवृद्धिद्वारा श्रीरामराज्यस्य पुनर्व्यवस्थापनार्थम् अस्मिन् देशे शत्रुबाधानिवृत्त्यर्थम् सर्वजनेषु सौमनस्य सादरभावनासिद्ध्यर्थम् सनातनधर्माभिधानस्य हैन्दवधर्मस्य परिरक्षणार्थम् भारतवर्षस्य अभिवृद्धौ निमग्नानाम् सर्वेषाम् सकुटुम्बानाम् आयुरारोग्यैश्वर्य सद्बुद्धि इत्यादि सर्वशुभफलप्राप्त्यर्थम् सकलसत्कार्यसिद्ध्यर्थम् गोहिंसानिवृत्तिपूर्वक गोसंरक्षणार्थम् च श्रीरामचन्द्ररूपान्तरस्य श्रीमद्वेङ्कटेश्वरपरब्रह्मणः श्रीमदाञ्जनेयस्य च परिपूर्ण अनुग्रहसिद्ध्यर्थम् एकादशदिने श्रीमद्वाल्मीकिरामायणान्तर्गत सुन्दरकाण्डे 43 सर्गतः 49 सर्गपर्यन्तम् श्लोकपारायणम् अन्योन्यसाहाय्येन आचार्यमुखेन करिष्यामहे। श्रीरामप्रार्थना। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री आञ्जनेय प्रार्थना। गोष्पदीकृतवाराशिम् मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नम् वन्दे नीलात्मजम्। श्रीवाल्मीकि प्रार्थना। कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीहनुमते नमः। अथ श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 43 सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियन्त्यते। ततः किङ्करान् हत्वा हनूमान् स्थानमास्थितः वनम् भग्नम् मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः। ततः किङ्करान् हत्वा हनूमान् स्थानमास्थितः वनम् भग्नम् मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः। तस्मात् प्रासादमप्येवम् भीमम् विध्वंसयाम्यहम् इति सञ्चिन्त्य मनसा हनूमान् दर्शयन् बलम् चैत्यप्रासादमाप्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह हरिश्रेष्ठः हनूमान् मारुतात्मजः। आरुह्य गिरिसङ्काशम् प्रासादम् हरियूथपः बभूसु महातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः। सम्प्रधृष्य चतुर्धर्षम् चैत्यप्रासादमुत्तमम् हनूमान् प्रज्वलन् लक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत्। स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान् मारुतात्मजः। धृष्टमास्फोटयामास लङ्काम् शब्देन पूरयन्
तस्या स्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः अस्त्रविजयताम् रामः लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवः राघवेनाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानाम् निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रम् मे युद्धे प्रतिबलम् भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीम् लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीम् समर्थार्थो गमिष्यामि मिषताम् सर्वरक्षसाम् एवमुक्त्वा विमानस्थः चैत्यस्थान् हर्यूथपः ननाद भीमनिर्ह्रादः रक्षसाम् जनयन् भयम् तेन शब्देन महता चैत्यपालाः शतं ययुः गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्रासान् खड्गान् परश्वधान् विसृजन्तो महाकायाः मारुतिम् पर्यवारयन् ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजघ्नुर्वानरश्रेष्ठम् बाणैश्चादित्यसन्निभैः आवर्त इव गङ्गायाः तोयस्य विपुलो महान् परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठम् सबभौ रक्षसाङ्गणः ततो वातात्मजः क्रुद्धः भीमरूपम् समास्थितः प्रासादस्य महान्तस्य स्तम्भम् हेम परिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् पवनात्मजः ततस्तं भ्रामयामास शतधारम् महाबलः तत्र चाग्निः समभवत् प्रासादस्याप्यदह्यत दह्यमानम् ततो दृष्ट्वा प्रासादम् हर्यूथपः स राक्षसशतम् हत्वा वज्रेणेन्द्र इवासुरान् अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदम् वचनमब्रवीत् मादृशानाम् सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनाम् बलिनाम् वानरेन्द्राणाम् सुग्रीववशवर्तिनाम् अटन्ति वसुधाम् कृत्स्नाम् वयमन्ये च वानराः दशनागबलाः केचिद्दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बभूवस्तुल्यविक्रमाः सन्ति चौघबलाः केचिद्वायुबलोपमाः अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रासन् हर्यूथपाः ईदृग्विधैस्तु हरिभिः वृतो दन्तनखायुधैः शतैः सहस्रैश्च कोटिभिरयुतैरपि आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषाम् वो निषूदनः नेयमस्ति पुरीलङ्का न यूयम् न च रावणः यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धम् वैरम् महात्मना नेयमस्ति पुरीलङ्का न यूयम् न च रावणः यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धम् वैरम् महात्मना रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 43 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 44 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते
सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महादंश्रः निर्जगामधनुर्धरः सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महादंश्रः निर्जगामधनुर्धरः रक्तमाल्याम्बरधरः स्रग्वीरुचिरकुण्डलः महान् विवृत्तनयनः चण्डः समरदुर्जयः धनुश्चक्रधनुः प्रख्यम् महद्रुचिरसायकम् विस्फारयानो वेगेन वज्राशनिसमस्वनम् तस्य विस्फारघोषेण धनुषो महता दिशः प्रदिशश्च नभश्चैव सहसा समपूर्यत रथेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः हनुमान् वेगसम्पन्नः जहर्षचननाद च तन्तोरणविटङ्कस्थम् हनुमन्तम् महाकविम् जम्बुमाली महाबाहुः विव्याधनिशितैः शरैः अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बाह्वोर्विव्याधनाराचैः दशभिस्तम् कपीश्वरम् तस्य तच्छुषुभेताम्रम् शरेणाभिहतम् मुखम् शरदेवाम्बुजम् फुल्लम् विद्धम् भास्कररश्मिना तत्तस्य रक्तम् रक्तेन रञ्जितम् शुशुभे मुखम् यथाकाशे महापद्मम् सिक्तम् चन्दनबिन्दुभिः चुकोपबाणाभिहतः राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वेति विपुलाम् ददर्श महतीम् शिलाम् तरसा ताम् समुत्पाट्य चिक्षेपबलवद्बली ताम् शरैर्दशभिः क्रुद्धः ताडयामास राक्षसः विपन्नम् कर्म तद्दृष्ट्वा हनूमांश्चण्डविक्रमः सालम् विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान् भ्रामयन्तम् कपिम् दृष्ट्वा सालवृक्षम् महाबलम् चिक्षेपसुबहोन् बाणान् जम्बुमाली महाबलः सालम् चतुर्भिश्चिच्छेद वानरम् पञ्चभिर्भुजे उरस्येकेन बाणेन दशभिस्तु स्तनान्तरे सशरैः पूरिततनुः क्रोधेन महतावृतः तमेव परिघम् गृह्य भ्रामयामास वेगतः अतिवेगोऽतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिघम् पातयामास जम्बुमालेर्महोरसि तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहो न च जानुनि न धनुर्न रथो नाश्वाः तत्रादुष्यन्तने शवः सह तस्तरसा तेन जम्बुमाली महाबलः पपातनिहतो भूमौ चूर्णिताङ्गविभूषणः जम्बुमालिम् च निहतम् किङ्करांश्च महाबलान् चुक्रोधरावणः श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः सरोषसंवर्तितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समाजिदेशासु निशाचरेश्वरः सरोषसंवर्तितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समाजिदेशासु निशाचरेश्वरः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियन्त्यते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 44 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 45 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियन्त्यते ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणः सुताः निर्ययुर्भवनात् तस्मात् सप्त सप्तार्चिवर्चसः
ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणः सुताः निर्ययुर्भवनात् तस्मात् सप्तसप्ताच्यवर्चसः महाबलपरिवाराः धनुष्मन्तो महाबलाः कृतास्त्रास्त्रविदाम् श्रेष्ठाः परस्परजयीषिणः हेमजालपरिक्षिप्तैः ध्वजवद्भिः पताकिभिः तोयदस्वननिर्घोषैः वादियुक्तैर्महारथैः तप्तकाञ्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः विस्फारयन्तः संहृष्टाः तरिद्वन्त इवाम्बुदाः जनन्यस्तु ततस्तेषाम् विदित्वा किङ्करान् हतान् बभूवुः शोकसम्भ्रान्ताः सर्वान्धवसुहृज्जनाः ते परस्परसङ्घर्षात् तप्तकाञ्चनभूषणाः अभिपेतुर्हनूमन्तम् तोरणस्थमवस्थितम् सृजन्तो बाणवृष्टिम् ते रथगर्जितनिस्वनाः वृष्टिमन्त इवाम्भोदाः विचेरुर्नैर्वृताम्बुदाः अवकीर्णस्ततस्ताभिः हनूमान् शरवृष्टिभिः अभवत्संवृताकारः शैलराडिववृष्टिभिः सशरान्मोघयामास तेषामाशु चरः कविः रथवेगम् च वीराणाम् विचरन् विमलेऽम्बरे सतैः क्रीडन् धनुष्मद्भिः व्योम्नि वीरः प्रकाशते धनुष्मद्भिर्यथा मेघैः मारुतः प्रभुरम्बरे सकृत्वा निनदम् घोरम् त्रासयम् साम् महाचमूम् चकार हनुमान् वेगम् तेषु रक्षः सुवीर्यवान् तलेनाभ्यः कांश्चित् पादैः कांश्चित् परन्तपः मुष्टिनाभ्यः कांश्चित् नखैः कांश्चित् व्यदारयत् प्रममाथोरसा कांश्चित् ऊरुभ्यामपरान् कविः केचित् तस्य निनादेन तत्रैव पतिता भुवि ततस्तेष्ववसन्नेषु भूमो निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत्सर्वम् दिशो दशभयार्जितम् विनेदुर्विस्वरम् नागाः निवेतुर्भुवि वाजिनः भग्ननीलध्वजच्छत्रैः भूश्च कीर्णा भवद्रथैः स्रवतारुधिरेणाथ स्रवन्त्यो दर्शिताः पथि विविधैश्च स्वरैर्लङ्का नरादविकृतम् तदा सतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कविः युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैः तमेव वीरोऽभिजगामतोरणम् सतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कविः युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैः तमेव वीरोऽभिजगामतोरणम् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 45 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 46 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारः चकारमतिमुत्तमान् हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारः चकारमतिमुत्तमाम् सविरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धरम् चैव राक्षसम् प्रकटसम्भासकर्णम् च पञ्चसेनाग्रनायकान् सन्धिदेशदशग्रीवः वीरान्नयविशारदान्
हनूमग्रहणव्यग्रान् वायुवेगसमान्युधि यातसेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः सवाजिरथमातङ्गाः सकविशास्यतामिति यत्रैश्च खलु भाव्यम् स्यात् तमासाद्यवनालयम् कर्म चापि समाधेयम् देशकालविरोधिनम् न ह्यहम् तम् कविम् मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् सर्वथा तन्महद्भूतम् महाबलपरिग्रहम् भवेदिन्द्रेण वा सृष्टम् अस्मदर्थम् तपोबलात् सनागयक्षगन्धर्वाः देवासुरमहर्षयः युष्माभिः सहितैः सर्वैः मया सह विनिर्जिताः तैरवश्यम् विधातव्यम् व्यलीकम् किञ्चिदेव नः तदेव नात्र सन्देहः प्रसह्य परिगृह्यताम् नावमान्यो भवद्भिश्च हरिर्धीरपराक्रमः दृष्टा हि हरयः पूर्वम् मया विपुलविक्रमाः वाली च सह सुग्रीवः जाम्बवांश्च महाबलः नीलः सेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविदादयः नैव तेषाम् गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः न मतिर्न बलोत्साहो न रूपपरिकल्पनम् महत्सत्त्वमिदम् ज्ञेयम् कपिरूपम् व्यवस्थितम् प्रयत्नम् महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः कामम् लोकास्त्रयस्येन्द्राः ससुरासुरमानवाः भवतामग्रतस्थातुम् न पर्याप्तारणादिने तथापि तु न यज्ञेन जयमाकाङ्क्षकारणे आत्मा लक्ष्यः प्रयत्नेन युद्धसिद्धिर्हि चञ्चला ते स्वामि वचनम् सर्वे प्रतिगृह्य महोजसः समुत्पेतुर्महावेगाः हुताश समतेजसः रथैर्मत्तैश्च मातङ्गैः वाजिभिश्च महाजवैः शस्त्रैश्च विविधैस्तीक्ष्णैः सर्वैश्चोपदिताबलैः ततस्तम् ददृशुर्वीराः दीप्यमानम् महाकपिम् रश्मिमन्तमिवोद्यन्तम् स्वतेजो रश्मिमालिनम् तोरणस्थम् महोत्साहम् महासत्त्वम् महाबलम् महामतिम् महावेगम् महाकायम् महाबलम् तम् समीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वस्थिताः तैस्तैः प्रहरणैर्भीमैः अभिवेतुस्ततस्ततः तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णाः शिताः पीतमुखाः शराः शिरस्युत्पलपत्राभाः दुर्धरेण निपातिताः सरैः पञ्चभिराविद्धः शरैः शिरसि वानरः उत्पपातनतम् व्योम्नि दिशो दश विनादयन् ततस्तु दुर्धरो वीरः सरथः सज्यकार्मुकः किरन् शरशतैस्तीक्ष्णैः अभिपेदे महाबलः सकविर्वालयामास तम् व्योम्नि शरवर्षिणम् वृष्टिमन्तम् पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः अर्ध्यमानस्ततस्तेन दुर्धरेणानिलात्मजः चकारकदनम् भूयः यवर्धत च वेगवान् सदूरम् सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे हरिः निपपातमहावेगः विद्युद्राशिर्गिराविव ततः समधिताश्चाश्वम् रथम् भग्नाक्षकूवरम् विहाय न्यपतन् भूमौ दुर्धरस्त्यक्तजीवितः तम् विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितम् भुवि सञ्जातरोषौ दुर्धर्षौ उत्पेततुररिन्दमौ सदाभ्याम् सहसोत्पत्य विष्ठितो विमलेऽम्बरे मुद्गराभ्याम् महाबाहुः वक्षस्यभिहतः कपिः तयोर्वेगवतोर्वेगम् विनिहत्य महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्णसमविक्रमः ससालवृक्षमासाद्य
समुत्पाट्य च वानरः तावुभौ राक्षसौ वीरौ जघानपवनात्मजः ततस्तां स्त्रीधरान् ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना अभिपेदे महावेगः प्रसह्य प्रहसो हरिम् भासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान् एकतः कपिशार्दूलम् यशस्विनमवस्थितम् पट्टिशेन सिताग्रेण प्रहसः प्रत्ययोधयत् भासकर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिसत्तमम् सदाभ्याम् वीक्षतैर्गात्रैः असृग्दिग्धतनूरुहः अभवद्वानरः क्रुद्धः बालसूर्यसमप्रभः समुत्पाट्य गिरेः शृङ्गम् समुद्रव्यालपादपम् जघान हनुमान् वीरः राक्षसाकपिकुञ्जरः ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु बलम् तदवशेषम् च नाशयामास वानरः अश्वैरश्वान् गजैर्नागान् योधैर्योधान् रथैरथान् सकभिर्नाशयामास सहस्राक्ष इवासुरान् हतैर्नागैश्च तुरगैः भग्नाक्षैश्च महारथैः हतैश्च राक्षसैर्भूमिः रुद्धमार्गा समन्ततः ततः कपिस्तान् ध्वजनीपतीन् रणे निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान् समीक्ष्य वीरः परिगृह्य तोरणम् कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये ततः कपिस्तान् ध्वजनीपतीन् रणे निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान् समीक्ष्य वीरः परिगृह्य तोरणम् कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 40 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 47 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते सेनापतीन् पञ्चशतु प्रमापितान् हनूमता सानुचरान् सवाहनान् समीक्ष्य राजा समरोद्धतोन्मुखम् कुमारमक्षम् प्रसमैक्षताग्रतः सेनापतीन् पञ्चशतु प्रमापितान् हनूमता सानुचरान् सवाहनान् समीक्ष्य राजा समरोद्धतोन्मुखम् कुमारमक्षम् प्रसमैक्षताग्रतः सदस्य दृष्ट्यर्पण सम्प्रचोदितः प्रतापवान् काञ्चनचित्रकार्मुकः समुत्पपाताथ सरस्युदीरितः द्विजातिमुख्यैर्हविषेवपावकः ततो महद्बालदिवाकरप्रभम् प्रदत्तजाम्बूनदजालसन्ततम् रथम् समास्थाय ययौ स वीर्यवान् महाहरिन्तम् प्रतिनैर्हृदर्षभः ततस्तपः सङ्ग्रह सञ्चयार्जितम् प्रदत्तजाम्बूनदजालशोभितम् पताकिनम् रत्नविभूषितध्वजम् मनोजवाष्टाश्वरैः सुयोजितम् सुरासुराधृश्यमसङ्गचारिणम् रविप्रभम् व्योमचरम् समाहितम् सतूणमष्टासि निबद्धबन्धुरम् यथाक्रमावेशितशक्तितोमरम् विराजमानम् प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा दिवाकराभम् रथमास्थितस्ततः स निर्जगामामरतुल्यविक्रमः सपूरैर्घम् च महीम् च साचलाम् तुरङ्गमातङ्गमहारथस्वरैः बलैः समेतैः सहितोरणस्थितम् समर्थमासीनमुपागमत्कपिम्
सतम् समासाद्य हरिम् हरीक्षणः युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितम् विस्मितजातसम्भ्रमः समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा सदस्य वेगम् च कपेर्महात्मनः पराक्रमम् चारिषु पार्थिवात्मजः विधारयन् स्वम् च बलम् महाबलः हिमक्षये सूर्य इवाभिवर्धते स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमम् स्थिरम् स्थितः संयति दुर्निवारणम् समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास शरैस्त्रिभिः शितैः ततः कविम् तम् प्रसमीक्ष्य गर्वितम् जितश्रमम् शत्रुपराजयोर्जितम् अवैक्षताक्षः समुदीर्णमानसः स बाणपाणिप्रगृहीतकार्मुकः स हेमनिष्काङ्गदचारुकुण्डलः समाससाधाशु पराक्रमः कपिम् तयोर्बभूवाप्रतिमः समागमः सुरासुराणामपि सम्भ्रमप्रदः तदा स भूमिर्न ततापभानुमान् ववौ न वायुः प्रचचालचाचलः कपेः कुमारस्य च वीक्ष्य संयुगम् नादजौरदधिश्च चक्षुभे ततः स वीरः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्णपुङ्खान् सविषानिमोरगान् समाधिसंयोगविमोक्षतत्त्ववित् चरारधत्रीन् कपिमूर्ध्यपातयत् सतैः शरैर्मूर्ध्नि समम् निपातितैः क्षरन्नसृग्दिग्धविवृत्तलोचनः नवोदितादित्यनिभः शरांशुमान् यराजतादित्य इवांशुमालिकः ततः स पिङ्गाधिपमन्त्रिसत्तमः समीक्ष्यतम् राजवरात्मजम् रणे उदग्रचित्रायुधचित्रकार्मुकम् जहर्ष चापूर्यत चाहवोन्मुखः समन्दराग्रस्थ इवांशुमालिकः विवृद्धकोपो बलवीर्यसंयुतः कुमारमक्षम् सबलम् सवाहनम् ददाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा ततः स बाणासनचित्रकार्मुकः शरप्रवर्षो युधिराक्षसाम्बुदः शरान्मुमोचासु हरीश्वराचले वलाहको वृष्टिमिवाचलोत्तमे ततः कपिस्तम् रणचण्डविक्रमम् विवृद्धतेजो बलवीर्यसंयुतम् कुमारमक्षम् प्रसमीक्ष्य संयुगे नरादहर्षाद्घनतुल्यविक्रमः सबालभावाद्युधिवीर्यदर्पितः प्रवृद्धमन्युः शतयोपमेक्षणः समाससादाप्रतिमम् कपिम् रणे गजो महाकूपमिवावृतम् वृणैः सदेन बाणैः प्रसभम् निपातितैः चकारनादम् घननादनिस्वनः समुत्पपाताशु नभः समारुतिः भुजोर्विक्षेपणघोरदर्शनः समुत्पतन्तम् समभिद्रवद्बली स राक्षसानाम् प्रबलः प्रतापवान् रथिरथिश्रेष्ठतमः किरञ्छरैः पयोधरश्चैलमिवाश्मवृष्टिभिः सताञ्छरांस्तस्य हरिर्विमोक्षयन् चचारवीरः पथि वायुसेविते शरान्तरे मारुतवद्विनिष्पतन् मनोजवः संयति चण्डविक्रमः तमात्तबाणासनमाहवोन्मुखम् खमास्तृणन्तम् विशिखैः शरोत्तमैः अवैक्षताक्षम् बहुमानचक्षुषा जगामचिन्ताम् च समारुतात्मजः ततः शरैर्भिन्नभुजान्तरः कपिः कुमारवीरेण महात्मना नदन् महाभुजः कर्मविशेषतत्त्ववित् विचिन्तयामासरणे पराक्रमम् आबालवद्बालदिवाकरप्रभः करोत्ययम् कर्म महन् महाबलः न चास्य सर्वाहवकर्मशोभिनः प्रमापणेमेव तिरत्र जायते अयम् महात्मा च महांश्च वीर्यतः
समाहितश्चातिसहश्च संयुगे असंशयम् कर्म गुणोदयादयम् सनागयक्षैर्मुनिभिश्च पूजितः पराक्रमोत्साहविवृद्धमानसः समीक्षते माम् प्रमुखागतस्थितः पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पयेत् सुरासुराणामपि शीघ्रगामिनः न खल्वयम् नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य मे विवर्धते प्रमापणम् एव ममास्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षितुम् क्षमः इति प्रवेगम् तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगम् च विधाय वीर्यवान् चकार वेगम् तु महाबलस्तदा मतिम् च चक्रेऽस्य वधे महाकविः सदस्य नष्टयान् महाजवान् समाहितान् भारसहान् विवर्तने जघानवीरः पथि वायुसेविते तलप्रहारैः पवनात्मजः कविः ततस्तरेणाभिहतो महारथः सदस्य पिङ्गाधिपमन्त्रिनिर्जितः प्रभग्ननेडः परिमुक्तकूवलः पपातभूमौ हतवागिरम्बरात् सतम् परित्यज्य महारथो रथम् सकार्मुकः खड्गधरः खमुत्पतन् तपोभियोगादृशिरुग्रवीर्यवान् विहाय देहम् मरुतामिवालयम् ततः कपिस्तम् विचरन्तमम्बरे पतत्रिराजानिलसिद्धसेविते समेत्यतम् मारुततुल्यविक्रमः क्रमेण जग्राह सपादयोर्दृढम् सतम् समाविध्य सहस्रशः कपिः महोरगम् गृह्य इवाण्डजेश्वरः मुमोच वेगात् पितृतुल्यविक्रमः महीतले संयति वानरोत्तमः सभग्नबाहूरुकटीशिरोधरः क्षरन्नशृङ्निर्मथितास्थिलोचनः सभग्नसन्धिः प्रविकीर्णबन्धनः हतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षसः महाकविर्भूमितले निपीड्यतम् चकारलक्षोऽधिपतेर्महद्भयम् महर्षिभिश्चक्रचरैर्महाव्रतैः समेत्य भूतैश्च स यक्षपन्नगैः सुरैश्च सेन्द्रैर्भुजजातविस्मयैः हते कुमारे स कविर्निरीक्षितः निहत्यतम् वज्रिसुतो मम प्रभम् कुमारमक्षम् क्षतजोपमेक्षणम् तमेव वीरोऽभिजगामतोरणम् कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये निहत्यतम् वज्रिसुतो मम प्रभम् कुमारमक्षम् क्षतजोपमेक्षणम् तमेव वीरोऽभिजगामतोरणम् कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 47 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 48 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा हनूमताक्षे निहते कुमारे मनः समाधाय तदेन्द्रकल्पम् समादिदेशेन्द्रजितम् सरोषम् ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा हनूमताक्षे निहते कुमारे मनः समाधाय तदेन्द्रकल्पम् समादिदेशेन्द्रजितम् सरोषम् त्वमस्त्रविच्छस्त्रविदाम् वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा पितामहाराधनसञ्चितास्त्रः तवास्त्रबलमासाद्य नासुरानमरुद्गणाः न शेकुः समरे स्थातुम्
सुरेश्वरसमाश्रिताः न कश्चित् त्रिषु लोकेषु संयुगेन गतः श्रमः भुजवीर्याभिगुप्तश्च तपसा चाभिरक्षितः देशकालविभागज्ञः त्वमेव मतिसत्तमः न तेऽस्य शक्यम् समनेषु कर्मणा न तेऽस्य कार्यम् मतिपूर्वमन्त्रणे न सोऽस्ति कश्चित् त्रिषु सङ्ग्रहेषु वै न वेदयस्तेऽस्त्रबलम् बलम् च ते ममानुरूपम् तपसो बलम् च ते पराक्रमश्चास्त्रबलम् च संयुगे न त्वाम् समासाद्य रणावमर्दे मनश्रमम् गच्छति निश्चितार्थम् निहताः किङ्कराः सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्चसेनाग्रयायिनः बलानि सुसमृद्धानि शाश्वतागरथानि च सहोदरस्ते दयितः कुमारोक्षश्च सूदितः न हि तेष्वेव मे सारः यस्त्वय्यदि निषूदन इदम् हि दृष्टामतिमन्महद्बलम् कवेः प्रभावम् च पराक्रमम् च त्वमात्मनश्चापि समीक्ष्य सारम् कुरुष्व वेगम् स्वबलानुरूपम् बलावमर्दस्त्वयि सन्निकृष्टे यथा गतेषाम्यतिशान्तशत्रौ तथा समीक्ष्यात्मबलम् परम् च समारभस्वास्त्रविदाम् वरिष्ठा न वीरसेनागणशोच्यवन्ति न वज्रमादाय विशालसारम् न मारुतस्यास्य गतेः प्रमाणम् न चाग्निकल्पः करणेन हन्तुम् तमेव मर्थम् प्रसमीक्ष्य सम्यक् स्वकर्मसाम्याद्धिसमाहितात्मा स्मरंश्च दिव्यम् धनुषोऽस्त्रवीर्यम् प्रजाक्षतम् कर्म समारभस्व न खल्वियम् मतिश्रेष्ठा यत्त्वाम् सम्प्रेषयाम्यहम् इयम् च राजधर्माणाम् क्षत्रस्य च मतिर्मता नानाशस्त्रैश्च सङ्ग्रामे वैशारद्यमरिन्दमा अवश्यमेव बोद्धव्यम् कामस्यस्य विजयोरणे ततः पितुस्तद्वचनम् निशम्य प्रदक्षिणम् दक्षसुतप्रभावः चकार भर्त्यारमदीनसत्त्वः रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः ततस्तैः स्वगणैरिष्टैः इन्द्रजित्प्रतिपूजितः युद्धोद्धतः प्रोत्साहः सङ्ग्रामम् प्रत्यपद्यत श्रीमान् पद्मपलाशाक्षः राक्षसाधिपतेः सुतः निर्जगाम महातेजाः समुद्र इव पर्वसु समक्षिराजोपमतुल्यवेगैः व्यायैश्च दुर्भिः सिततीक्ष्णदंष्ट्रैः रथम् समायुक्तमसङ्गवेगम् समारुरोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः सरथीधन्विनाम् श्रेष्ठः शस्त्रज्ञोऽस्त्रविदाम् वरः रथेनाभिययौ क्षिप्रम् हनूमान् यत्र सोऽभवत् सतस्य रथनिर्घोषम् यास्वनम् कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरोऽसौ सम्प्रहृष्टतरोऽभवत् सुमहच्चापमादाय शितशय्यांश्च सायकान् हनूमन्तमभिप्रेत्य जगामरणपण्डितः तस्मिंस्ततः संयदि जातहर्षे रणाय निर्गच्छति बाणपाणौ दिशश्च सर्वाः कलुषा बभूवुः मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदुः समागतस्तत्र तु नागयक्षाः महर्षयश्चक्रचराश्च सिद्धाः नभः समावृत्य च पक्षिसङ्घाः विनेदुरुच्चैः परमप्रहृष्टाः आयान्तम् सरथम् दृष्ट्वा तूर्णमिन्द्रजितम् कविः विननादमहानादम् व्यवर्धत च वेगवान् इन्द्रजित्तु रथम् दिव्यम्
आस्थितश्चित्रकार्मुकः धनुर्विस्फारयामास कटिदूर्जितनिस्वनम् ततः समेतावति तीक्ष्णवेगौ महाबलौ तौ रणनिर्विशङ्कौ कपिश्च रक्षोऽधिपतेश्च पुत्रः सुरासुरेन्द्राविव बद्धवैरौ सतस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति सम्मतस्य शरप्रवेगम् यहनत्प्रवृद्धः चचारमार्गे पितुरप्रमेये ततः शरानायत तीक्ष्णशल्यान् सुपत्रिणः काञ्चन चित्रपुङ्खान् मुमोच वीरः परवीरहन्ता सुसन्नतान् वज्रनिपातवेगान् ततस्तु तत्स्यन्दननिस्वनम् च मृदङ्गभेरीपटः स्वनम् च विदृश्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषम् पुनरुत्पपात शरणामन्तरेष्वासु व्यवर्तत महाकपिः हरिस्तस्याभिलक्षस्य मोहयन् लक्ष्यसङ्ग्रहम् शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत प्रसार्य हस्तौ हनुमान् उत्पपातानिलात्मजः तावुभौ वेगसम्पन्नौ रणकर्मविशारदौ सर्वभूतमनोग्राही चक्रतुर्युद्धमुत्तमम् हनूमतो वेदनराक्षसोऽन्तरम् न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम् परस्परम् निर्विषहौ बभूवतुः समेत्यतौ देवसमानविक्रमौ ततस्तु लक्ष्ये सविहन्यमाने शरेष्वमोघेषु च सम्पदत्सु जगामचिन्ताम् महतीम् महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा ततो मतिम् राक्षसराजसूनुः चकार तस्मिन् हरिवीरमुख्ये अवध्यताम् तस्य कपेः समीक्ष्य कथम् निगच्छेदिति निग्रहार्थम् ततः पैतामहम् वीरः सोऽस्त्रमस्त्रविदाम्बरः सन्दधे सुमहातेजाः तम् हरिप्रवरम् प्रति अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतत्त्ववित् निजग्राहमहाबाहुः मारुतात्मजमिन्द्रजित् तेन बद्धस्ततोऽस्त्रेण राक्षसेन स वानरः अभवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले ततो दबुद्वासतदस्त्रबन्धम् प्रभोः प्रभावाद्विगतात्मवेगः पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ततः स्वायम्भुवैर्मन्त्रैः ब्रह्मास्त्रमभिमन्त्रितम् हनूमांश्चिन्तयामास वरदानम् पितामहात् न मेऽस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोकगुरोः प्रभावात् इत्येवमत्वा विहितोऽस्त्रबन्धः मयात्मयोनेरनुवर्तितव्यः सवीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च विमोक्षशक्तिम् परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भयम् मम न जायते पितामहमहेन्द्राभ्याम् रक्षितस्यानिलेन च ग्रहणे चापि रक्षोभिः महान् मे गुणदर्शनः राक्षसेन्द्रेण संवादः तस्मात् गृह्णन्तु माम् परे स निश्चितात्तः परवीरहन्ता समीक्ष्यकारी विनिवृत्तचेष्टः परैः प्रसह्याभिगतैर्निगृह्य नारदैस्तैः परिभर्त्स्यमानः ततस्तम् राक्षसा दृष्ट्वा निर्विचेष्टमरिन्दमम् बबन्धुश्च नवल्कैश्च द्रुमचीरैश्च संहतैः सलोचयामास परैश्च बन्धम्
प्रसह्य वीरैरभिनिग्रहम् च कौतूहलान् माम् यदि राक्षसेन्द्रः द्रष्टुम् न्यवस्येदिति निश्चितार्थः सबद्धस्तेन वल्केन विमुक्तोऽस्त्रेण वीर्यवान् अस्त्रबन्धः स चान्यम् हि न बन्धमनुवर्तते अथेन्द्रजित्तुद्रुमचीरबद्धम् विचार्य वीरः कपिसत्तमन्तम् विमुक्तमस्त्रेण जगाम चिन्ता नान्येन बद्धो ह्यनुवर्तते स्त्रम् अहो महत्कर्म कृतम् निरर्थकम् न राक्षसैर्मन्त्रगतिर्विमृष्टा पुनश्च नास्त्रे विहते स्त्रमन्यतो प्रवर्तते संशयिता स्म सर्वे अस्त्रेण हनुमान् मुक्तः नात्मानमवबुध्यत कृष्यमाणस्तु रक्षोभिः तैश्च बन्धैर्निपीडितः हन्यमानस्ततः क्रूरैः राक्षसैः काष्ठमुष्टिभिः समीपम् राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत स वानरः अथेन्द्रजित्तम् प्रसमीक्ष्य मुक्तम् अस्त्रेण बद्धम् द्रुमचीरसूत्रैः व्यदर्शयत्तत्र महाबलन्तम् हरिप्रवीरम् सगणाय राज्ञे तमत्तमिव मातङ्गम् बद्धम् कपिबलोत्तमम् राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन् कोऽयम् कस्य कुतो वात्र किम् कार्यम् को व्यपाश्रयः इति राक्षसवीराणाम् तत्र संविज्ञिरे कथाः हन्यताम् दह्यताम् वापि भक्ष्यतामिति चापरे राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथाब्रुवन् अतीत्यमार्गम् सहसा महात्मा स तत्र रक्षोऽधिपपादमूले ददर्शराज्ञः परिचारवृद्धान् गृहम् महारत्नविभूषितम् च सरदर्श महातेजाः रावणः कपिसत्तमम् रक्षोभिर्विकृताकारैः कृष्यमाणमितस्ततः राक्षसाधिपतिम् चापि ददर्श कपिसत्तमः तेजोबलसमायुक्तम् तपन्तमिव भास्करम् सरोषसंवर्तितताम्रदृष्टिः दशाननस्तम् कविमन्ववेक्ष्य अथोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समादिशत्तम् प्रतिमन्त्रिमुख्यान् यथाक्रमम् तैः स कपिर्विपृष्टः कार्यार्थमर्थस्य च मूलमानौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि यथाक्रमम् तैः स कपिर्विपृष्टः कार्यार्थमर्थस्य च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 48 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 49 सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते ततः सकर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनूमान् रोषताम् राक्षः रक्षोऽधिपमवैक्षत ततः सकर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनूमान् रोषताम् राक्षः रक्षोऽधिपमवैक्षत भ्राजमानम् महारहेण काञ्चनेन विराजत मुक्ता जालामृतेनाथ
मुकुटेन महाद्युतिम् वज्रसंयोगसंयुक्तैः महार्हमणिविग्रहैः हैमैराभरणैश्चित्रैः मनसेव प्रकल्पितैः महाभक्षौमसंवीतम् रक्तचन्दनरूषितम् स्वनुलिप्तम् विचित्राभिः विविधाभिश्च भक्तिभिः विवृतैर्दर्शनीयैश्च रक्ताक्षैर्भीमदर्शनैः दीप्ततीक्ष्णमहादंष्ट्रैः प्रलम्बदशनच्छदैः शिरोभिर्दशभिर्वीरम् भ्राजमानम् महौजसम् नानाव्यालसमाकीर्णैः शिखरैरिव मन्दरम् नीलाञ्जनचयप्रख्यम् हारेणोदसिराजता पूर्णचन्द्राभवक्त्रेण सबलाकमिवाम्बुदम् बाहुभिर्बद्धकेयूरैः चन्दनोत्तमरूषितैः भ्राजमानाङ्गदैः पीनैः पञ्चशीर्षैरिवोरगैः महदिस्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगसंस्कृते उत्तमास्तरणास्तीर्णे सुपविष्टम् वरासने अलङ्कृताभिरत्यर्थम् प्रमदाभिः समन्ततः वालव्यजनहस्ताभिः आरात्समुपसेवितम् दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैः निकुम्भेन च मन्त्रिणा सुखोपविष्टम् रक्षोभिः चतुर्भिर्बलदर्पितैः कृत्स्नम् परिवृतम् लोकम् चतुर्भिरिव सागरैः सचिवैर्मन्त्रतत्त्वज्ञैः अन्यैश्च शुभबुद्धिभिः अन्वास्यमानम् रक्षोभिः सुरैरिव सुरेश्वरम् अपश्यद्राक्षसपतिम् हनूमानति तेजसम् विष्ठितम् मेरुशिखरे सतोऽयमिव तोयजम् सदैः सम्पीड्यमानोऽपि रक्षोभिर्भीमविक्रमैः विस्मयम् परमम् गत्वा रक्षोऽधिकमवैक्षत भ्राजमानम् ततो दृष्ट्वा हनूमान् राक्षसेश्वरम् मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः अहो रूपमहो धैर्यम् अहो सत्त्वमहोद्युतिः अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता यज्ञधर्मो न बलवान् स्यादयम् राक्षसेश्वरः स्यादयम् सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता अस्य क्रूरैर्नृशंसैश्च कर्मभिर्लोककुत्सितैः येन बिभ्यति खल्वस्मात् लोकाः सामरदानवाः अयम् हिंसः ते क्रुद्धः कर्तुमेकार्णवम् जगत् इति चिन्ताम् बहुविधाम् अकरोन्मतिमान् हरिः दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावममितौजसः अयम् हिंसः ते क्रुद्धः कर्तुमेकार्णवम् जगत् इति चिन्ताम् बहुविधाम् अकरोन्मतिमान् हरिः दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावममितौजसः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यादृशे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 49 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 50 सर्गः। तमुद्वीक्ष्य महाबाहुः पिङ्गाक्षम् पुरतः स्थितम् कोपेन महताविष्टः रावणो लोकरावणः। श्रीरामस्तुतिः। आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम्
భూయో భూయో నమామ్యహం ఫలశ్రుతిః బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వమరోగిత అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్స్మరణాత్ భవేత్. శ్రీ హనుమతే నమః. అథ క్షమా ప్రార్థనా. యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం చ యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ. నారాయణ నమోస్తుతే. అథ భగవత్సమర్పణం. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. అథ మంగళం. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం. శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఈ విధంగా ఈ 11వ రోజు పారాయణ కార్యక్రమాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకోబోతున్నాం. నిన్నటి రోజున ఆంజనేయ స్వామి వారు గర్జించి చెప్పారు జయత్యతిబలో రామః అని. ఇవాళ కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఆ రాక్షసులందరూ కూడా వస్తూ ఉంటే ఈ వార్త రావణుడికి చేరాలి అని మళ్ళీ చెప్తున్నారు. అస్త్రవిజ్జయతాం రామః లక్ష్మణశ్చ మహాబలః రాజా జయతి సుగ్రీవః రాఘవేణాభిపాలితః దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్య అక్లిష్టకర్మణః హనుమాన్ శత్రుసైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః న రావణ సహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్ శిలాభిస్తు ప్రహరతః పాదపైశ్చ సహస్రశః అర్దయిత్వా పురీం లంకాం అభివాద్య చ మైథిలీం సమృద్ధార్థో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామని. ఈ జయమంత్రాన్ని పునఃపునః పఠించినట్లయితే సమస్త రక్షణ కలుగుతుంది, సమస్త పాపముల నుండి విముక్తి కలుగుతుంది. ఇలా చెప్తూ అంటున్నారు ఆంజనేయ స్వామి వారు. నా వంటి వారు వేలాది మంది రాక్షస వీరులు ఈ భూమండలమంతా గాలిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఓ రాక్షస వీరులారా, మీరందరికీ అంతకాలం వచ్చేసింది. అందుకనే చెప్తున్నా వినండి. నేయమస్తి పురీ లంక న యూయం నచ రావణ. ఈ లంకానగరమే లేదు, ఈ లంకానగరం అంతమైపోయిందన్నారు. లంకానగరం అంతమైపోతే పోనీ మేముండొచ్చు కదా అనుకుంటారేమో. న యూయం, మేం లేకపోతే లేకపోయినా రావణుడు ఉంటాడేమో అంటే లంకానగరము లేదు, మీరు లేనప్పుడు రావణుడు ఎక్కడుంటాడయ్యా? నచ రావణ. ఏమిటి దీనికి కారణము? యస్మాత్ ఇక్ష్వాకునాథేన బద్ధం వైరం మహాత్మనా. మహాత్మనా ఇక్ష్వాకునాథేన, మీరు మహాత్ముడైనటువంటి రామచంద్ర ప్రభువుతో యుద్ధాన్ని తెచ్చుకున్నారు. కాబట్టి మీ అందరికీ వినాశం తప్పదు. మీరు ఇప్పటికైనా గమనించి రామచంద్ర ప్రభువుని శరణు వేడితే మీరందరూ రక్షింపబడతారు అనేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా వారికి చెప్తూ భయంకరమైనటువంటి యుద్ధం చేస్తూ చివరికి ఇంద్రజిత్తు ప్రయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రానికి మాత్రం గౌరవంతో కట్టుబడి రావణుడి యొక్క సభలో ప్రవేశించారు. రావణాసురుడు ఆంజనేయ స్వామి వారిని చూడంగానే ఉలిక్కిపడ్డాడు. ఇంత తేజోరాశి ఆంజనేయ స్వామి వారు అని ఆయన చాలా భయపడ్డాడు. ఆ ఆంజనేయ స్వామి వారు కూడా రావణాసురుణ్ణి చూసి వీడి యొక్క తేజస్సు ఏమిటి, ఇతని యొక్క రూపమేమిటి, అహో రూపం అహో ధైర్యం అహో సత్వం అహోద్యుతి అహో రాక్షసరాజస్య సర్వలక్షణయుక్తత యధర్మో న బలవాన్ స్యాదయం రాక్షసేశ్వర స్యాదయం సురలోకస్య సశక్రస్యాపి రక్షిత. ఇటువంటి తేజస్సు, ఇటువంటి ధైర్యము ఉన్నది రావణాసురుడికి. దీనికి సరిపడా అధర్మం కూడా ఉండటం వల్ల కదా ఇతను నశిస్తున్నది అని ఆంజనేయ స్వామి వారు కొంచెం చింతాక్రాంతులై అయినారు. ఇటువంటి రాక్షస ప్రభు అయినటువంటి రావణాసురుడికి 4 మంచి మాటలు చెప్పి
అతనిలో ఉండేటటువంటి అధర్మాన్ని పోగొట్టాలనేటువంటి ప్రయత్నాన్ని కూడా ఆంజనేయ స్వామి వారు ప్రారంభించారు. అటువంటి వృత్తాంతంతో కూడినటువంటి సర్గలన్నీ కూడా ఈరోజు మనం చక్కగా పారాయణ చేశాం. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రీవారికి మంగళ నీరాజనాన్ని సమర్పించి పరిపూర్ణం చేసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం తద్విష్ణో పరమం పదగుం సదా పశ్యంతి సూరజః దివేవ చక్షురాతతం తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగృవాగుం సప్తమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితः బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం ధర్మస్య జయోస్తు ధర్మస్య జయోస్తు ధర్మస్య జయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు ప్రాణషు సద్భావనాస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు గవాం రక్షణమస్తు గవాం రక్షణమస్తు గవాం రక్షణమస్తు ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్. గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద ఓం నమో